السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جواب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے شہر قائد کے بدترین دنوں میں سے اکتوبر 2010 کے 4 دن تھے جب 86 افراد جو تھے وہ ٹارگٹ کلنگ کی بھیڑ چڑھے تھے۔ یہ وہ شہر قائد ہے جسے کبھی رسول بلاد کہا جاتا تھا، جسے کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح گھر سے نکلتا ہے تو اسے شاید یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ شام کو اپنے گھر صحیح سلامت پہنچے گا یا نہیں۔ وہ یا تو دہشت گردوں ٹارگٹ کلرز کا شکار ہو جائے گا، اگر وہاں سے بچ جائے گا تو کسی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ اسی شہر قائد میں ہوتا ہے، جس کا ایک دن بند ہونا یا جس میں ایک دن کا متاثر ہونا وہ پاکستان کو اربوں روپے کی پاکستان کی معیشت پر اس کا نقصانات کا ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ ان نقصانات کا ازالہ کون کرے گا؟ ہمیں بریک کے دوران قادر خان مندوخیل صاحب نے جوائن کر لیا ہے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سید فرحان علی صاحب، آپ نے ایک بات کہی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ ساری جو بنیادیں ہیں، وہ سارے معاملات جو ہیں مشرف صاحب کے دور سے بگڑتے ہیں، جب شہر میں 12 مئی کا بھی واقعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وکلا کو بھی نظر آتش کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ، لال مسجد کے واقعے سے اگر انٹر لنک کریں تو وہ بھی بہت، اس کا ریاکشن بھی کراچی میں نظر آتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے ریاکشنز جو ہیں وہ کراچی میں نظر آتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور کے اچھے کام جو ہیں ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے وہ دب تو نہیں گئے؟ نہیں، میں ان کی پہلے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ ایک عامر ضیاء الحق کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مشرف صاحب نے ایک ایمرجنسی لگائی تھی، اور اس ایمرجنسی کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ان کی لیڈر ہیں انہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو۔ شاید یہ بھول جاتے ہیں، یہ پہلے یہ اس کو کلیئر کر لیں، انہوں نے ان کو مبارکباد دی، اور پھر یہ آئے کہ جی سنی تحریک کے جلسے میں دھماکہ ہو گیا، تو اس کے اندر دیکھیں وہ ایک تقریب کاری تھی، مبارکباد تقریب کاری، ہمارے وہ مٹھائیاں بھی بانٹی تھی، مٹھائیاں بھی لگائی تھی، اور محترمہ وہ لے کے آنے والے بھی پرویز مشرف ہی تھے۔ مشرف کے دور میں بی بی کا وہ ہوا، دیکھا نا واقعہ، اور اس کو تو وہاں سے آنے نہیں دے رہے تھے، اس کے ساتھ کیسے؟ مشرف صاحب کے دور میں ہی عامر کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کبھی عامر رہے ہی نہیں، پرویز مشرف صاحب رہے ہی نہیں، یہ بیٹھے ہیں مشرف صاحب کی وجہ سے، زرداری صاحب مشرف صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں، این آر او نہیں لاتے تو کبھی بھی نہیں بیٹھتے یہ۔ اور یہ جو دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں دہشت گردی کی، تو دہشت گردی ان کو کراچی میں پھیلانے والی دہشت گردی ذوالفقار مرزا ہے، کراچی کے اندر ذوالفقار مرزا نے ٹوٹلی دہشت گردی پھیلائی، اس نے ایک گروپ بنایا ہے۔ میں ایک دونوں سے سوال ہے، حکومت کا قبضہ بات آپ مجھے پہلے بولنے دیں، پہلے آپ کو میں نے بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آپ این آر او نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی اقتدار میں نہ بیٹھتی، آپ کہتے ہیں این آر او تھا ہی۔ ارے محترمہ نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، مبارکباد دی ہے، ریکارڈڈ ہے یار، یہ سب آپ ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب غلط بات کرتے ہیں یار یہاں پہ بیٹھ کے۔ میں ایک تاریخ کی آپ اپنی باری میں بولے نا تو زیادہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب کے مرنے پہ مٹھائیاں بانٹی تھی وہ پیپلز پارٹی میں اقتدار کے مزے لیتے رہے۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب سب سے بڑے ان کے وزیر اعظم اور جو بھی تھے، انہوں نے کہا ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی 4 سالوں میں جو آپ نے کی ہے ٹارگٹ کلنگ سے لے کے ملک کی تمام اداروں کی تباہی تک حصے میں ملی ہے۔ سر آپ دیکھیں بہت بڑی یہ ترقی دیتے ہیں کہ بولتے ہیں میں نے بنائے ہیں دہشت گرد، اگر مشرف میرے بیٹے ہیں وہ صحیح ہوتی تو آج یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ پرویز مشرف صاحب نے ہی پورے ملک کو داؤ پہ لگا کر آپ یہ طالبان کہاں سے آئے؟ آج دیکھیں وہاں پر وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، آج کراچی میں کیا ہو رہا ہے، آج پورے ملک کون سے بھائی انہی طالبان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، انہی طالبان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ غلط پالیسی کی وجہ سے سر یہ ہوا ہے۔ ایک منٹ جی، قادر خان مندوخیل صاحب نے جوائن کیا، ہم ان کا ذرا موقف لے لیں۔ نون لیگ کا کیا موقف ہے اس وقت، کیا سٹانس ہے کہ شہر قائد جو کہ دہشت گردی کا شکار ہے، جہاں ٹارگٹ کلنگ روزانہ درجنوں افراد جو ہیں ٹارگٹ کلنگ کی بیٹ چڑھ جاتے ہیں، اس کو روکنے میں کیا حکمران ناکام رہے ہیں، یا ان کی کوئی اس میں کوئی غفلت ہے، یا ان کی کوئی بے ایمانی ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے ٹھیک، اور اگر یہ کرنا چاہتے تو کیا یہ کر سکتے ہیں ٹھیک حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہ رہا ہوں لیٹ آنے کا، ایمرجنسی میں پھنس گیا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں، ہر وقت اگر وائلنس ہوتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے یا مختلف گروپ کی طرف سے، کبھی دنیا میں کبھی پاکستان میں حکومتی پارٹی کی طرف سے کوئی وائلنس سننے میں یا دیکھنے میں نہیں ہے۔ مگر آج اگر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، 16 افراد، 13 افراد، 14 افراد، یہ کون کر رہا ہے اور کون کہہ رہے؟ مسلم لیگ نون کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائے، یا مشرف صاحب کی پارٹی پہ کسی نے نہیں کہا، یا عمران خان صاحب کی پارٹی پہ،
पीपल्स पार्टी, ENP और MQM तीनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी थर्ड किसी अपोजिशन पे नहीं लगा रहा है। ये एक अनोखी और हैरतनाक हो गया। और दूसरी बात ये कि इतने सारे टारगेट किलर इवन कराची में, बलूचिस्तान में रोज डॉक्टर अगवा होते हैं, रोज यानी डॉक्टर होता है। यानी मैं अभी 3 दिन पहले कोयटा से आया हूं, पता चला कि हुकूमती वजीर उसमें मुलव्वस है और करोड़ रुपए और वो धंधा बना लिया उसके। दूसरी बात पीपल्स पार्टी की, और मैं दोनों ने जो बात की कि मैं दोनों से इत्तेफाक करता हूं कि मोहतरमा ने वेलकम कहा मुशर्रफ साहब को, और बेनजीर साहबा का जो कत्ल है वो मुशर्रफ साहब, बुगटी साहब का जो कत्ल है वो मुशर्रफ साहब, और ये नहीं पीपल्स पार्टी वाले ने उनको रेड कारपेट जो है ना बिछा के उनको रुखसत कर दिया गाड़ा बानर देके। तो आज ये किस तरह कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने ये किया, मुशर्रफ ने ये किया? भाई आपने तो उसको गाड़ा बानर देके भेजा। अगर आप वाकई सिंसियर होते उन पीपल्स पार्टी के मुखलिस कारकुनों ने जिन्हें कुर्बानी दी है, ये रहमान मलिक, ये क्या नाम है इनका, फैसल रजा अब्दी, ये तो इनका तो रिकॉर्ड हुआ है कि ये कब पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए और इनका ताल्लुक क्या पीपल्स पार्टी से। वो खलनायक का जो खुद बाबर अवान कह रहे हैं, खलनायक का क्या ताल्लुक? वो तो वकील था, वो फीस लेके उसके केसेस करते। आज वो सबसे आला ओहदे पे बैठे। तो सवाल ये है 4.5 साल जिस तरह लोगों को उन्होंने जलील और रुसवा की है, कत्ल गारत की है, मईशत की, यानी एक आदमी की जेब में अगर पैसा नहीं है, खाने नहीं है, वो उसकी परवाह नहीं करता है, बल्कि ये परवाह करे कि मैं घर जिंदा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या मैं दफ्तर में बैठा हूं या कारोबार में बैठा हूं, मेरे घर में कोई सलामत होगा। आज कुलेहाम, डकैती, चोरियां, कत्ल गारत, टारगेट किलिंग और बतम माफिया आप देख रहे हैं अभी रमजान का रिकॉर्ड। और किसने? किसी और ने नहीं है, इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के लोगों, इन्हीं के कारकुनों का ये पूरा रिकॉर्ड अब उठा के देख ले। तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि अल्लाह अब ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि अगला क्या होगा। यानी अगले जो 6 महीने अगर उसको मिल जाते हैं तो 6 महीने में ये मजीद के अजाब लाएंगे। आप क्या समझते हैं अगर 6 महीने वो उनसे ले लिए जाते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटा दिया जाता है, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर दोबारा मजलूम बन के? देखिए मैं सबसे, पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से उनको भार उठा के फेंकते ताकि फिर जाके वो रोना धोना शुरू कर दे। आज भी अगर सराकी सूबे का या जनूबी पंजाब का जो ये ड्रामा मचा रहे, जनूबी पंजाब बैंक तो बना दिए सराकी, मगर करारदाद पास कर दिए जनूबी पंजाब का, और इस मामले को पेंडिंग में रखते हुए ये अगले इलेक्शन का एक इशू बनाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपने जाती हिस्से से कहना चाह रहा हूं इलेक्शन बिल्कुल बेकार है। अगर इलेक्शन हो, जब तक एहतसाब न हो, जब तक चोर चक्के, ये डाकू, ये लुटेरे, ये कातिल, अगर जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं होगा, नहीं तो खरबों रुपए उन्होंने जमा किए हुए अगले इलेक्शन में खर्च करके फिर ये नहीं आना है और आवाम के सर पे 5 साल एक साहब पे सवाल भी ले लीजिए, जवाब भी दीजिएगा। मुझे चौधरी इफ्तिखार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे कराची में, और अवाम के जानो माल की तहफ्फुज की जिम्मेदार हुकूमत है, और हुकूमत अगर नाकाम है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सर बात ये देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये कि हुकूमत नाकाम कहना ये तो इनका हो सकती है बात ये कि देखिए हुकूमत अपनी जगह जिम्मेदारी पूरी निभा रही है, काम कर रही है, ठीक है, फोर्सेस की थोड़ी बहुत नाकामी हो सकती है, इस पे हम बात मानते हैं। लेकिन जहां इन्होंने बात की रेड कारपेट पर, तो जनाब नवाज शरीफ साहब गए थे, मुआहिदा करके तो नवाज शरीफ साहब गए थे, आप इनके जवाब दोनों भाई गए थे, तमाम लोग गए थे, पूरी दुनिया जानती है। आप मुशर्रफ साहब का जवाब दे, आपने रेड कारपेट दिए कि नहीं? और मुशर्रफ साहब को जब यहाँ पर गया उसके ऊपर पिटीशन दाखिल नहीं थी, जब पिटीशन दाखिल हुई है या तो आप ये कहें कि मुशर्रफ साहब के ऊपर जो इल्जाम था झूठा था। नहीं, बिल्कुल मुशर्रफ साहब के ऊपर पिटीशन सारी दाखिल हुई है, बाद में दाखिल हुई, और उसके बाद दाखिल होने के बाद आज इनके वारंट निकले हुए हैं, आज इनके साथ सारी के। और ये जो कहते हैं मुशर्रफ साहब आएंगे, हम आपको दावे के साथ बोलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के तहत इंशाल्लाह ये चंद दिनों की जो बात है इसके ऊपर पूरी एक्शन होगी, और ये 5 साल अगले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएंगी और आप देखेंगे और फेयर इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे। अब ये आमिर बन जाएंगे, असल में अब ये आमरीत दिखाएंगे अपनी, नून लीग वालों तो कराची दूसरे लोगों को रोक कर आमरीत दिखाएंगे। इनकी एक सीट नहीं है और एक सीट नहीं है, और ये यहाँ पर किस मुंह से बात करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमने पंजाब में हुकूमत थी, अगर आप चाहते हो तो बना सकते थे। पंजाब में हमने आज कत्ल गारत पंजाब में सबसे ज्यादा जराइम हो रहे हैं। कराची की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? आप देखें पंजाब के अंदर, आपके अंदर तमाम के तमाम वहां पर लोगों के अंदर, वहां तमाम के तमाम परेशान है वहां पर। आप
10-12 महकमे, सारे महकमे लेकर वजीर आला इनका जो रखा हुआ उनके हाथ में रखे हुए खजाने में बचत हो रही है भाई, क्या बचत हो रहा है? सारे वजीर बैठे हुए, और आप तमाम के तमाम, आपका यहाँ कराची में और सिंध में कुछ नहीं है, और आप बात का जवाब दीजिएगा। 2 मरतबा हुकूमत रही है। क्या आप समझते हैं कि 16 वजारतें लेकर आपकी जो हुकूमत रही है उस हुकूमत के अंदर क्या हुआ है? आप देखिए कितने बहुत सारे ऑपरेशन आपने क्या किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर सिंध की तरह वो भी वजारतों की, वजीरों की एक लंबी फौज ज़फ़र मौज बना दें, बलूचिस्तान की तरह जी 61 लोग हैं और उसमें से 60 वजीर हैं, एक बेचारा इस वजह से अपोजिशन में है कि उसकी खानदानी दुश्मनी इस वजह से और वो अपोजिशन लीडर आता नहीं है, और बात ये है कि क्या समझते हैं कि ज्यादा वजीर होने से बंदा वो कोई अवाम को रिलीफ मिलता है? सर वजीर से नहीं, लेकिन आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीजें होती है। हाँ। जब आपने मिनिस्ट्री रखी हुई है तो उस मिनिस्ट्री के अंदर पोर्टफोलियो जिसका है उसको मिलना चाहिए। नहीं पोर्टफोलियो नहीं किसका पोर्टफोलियो? जो भी है, जो मिनिस्ट्री जो परसेंटेज है वजीरों की वो तो पंजाब में है, और उसके बाद अगर वजीर आला, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं कि अगर उन्होंने 16 वजारतें अपने पास रख के अवाम को बेहतरीन रिलीफ दे रहे हैं। सर रिलीफ नहीं मिल रहा है, यही तो बात है। आप जराइम देखें, आपके अपने चैनल बता रहे हैं जराइम के अंदर पंजाब सबसे पहले नंबर पर, पंजाब के जराइम हो रहे हैं। आपको क्या जराइम हो रहे हैं? चोरियां वहां हो रहे हैं, डकैती वहां हो रहे हैं, कत्ल वहां पर हो रहे हैं। कितने कत्ल वहां पर, रेप वहां पर हो रहे हैं, कौन से केसेस वहां नहीं हो रहे हैं? कितने कत्ल रोजाना हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं। थोड़ा सा